નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલો ફરવેજમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જવાનું છે બોમડીલાથી તવાંગ સુધી, પરંતુ પહેલા આપણે જવાનું છે બોમડીલાથી દિરાંગ સુધી. અને દિરાંગમાં આપણે શું જોવાનું છે અને રસ્તામાં તવાંગ સુધીમાં શું જોવાનું છે, તો કે દિરાંગમાં આવેલી મોનેસ્ટ્રી, ત્યારબાદ તવાંગનો ગેટ એટલે કે તવાંગનો સેલા પાસ જેને કહેવાય છે, અને રસ્તામાં જસવંતસિંહજી વોર મેમોરિયલ. એટલે કે આ ત્રણ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. તો આપણી સફર શરૂ કરીએ. આ છે જે અમે બોમડીલામાં રોકાણા હતા, એ અમારી હોટલ ધ યાક. ધ યાક હોટલ એકદમ સ્વચ્છ અને સુઘડ હતી. આપ જોઈ શકો છો હોટલના હું તમને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો છું. આપણે એના માલિક સાથે પણ વાત કરવાના છીએ અને એમની પાસેથી માહિતી લેવાના છીએ કે બોમડીલામાં શું જોવાનું છે, દિરાંગમાં શું જોવાનું છે, તવાંગમાં શું જોવાનું છે, અને અરુણાચલ પ્રદેશ જો તમે ફરવા આવો છો તો કેટલા દિવસ તમારે લઈને આવવું જોઈએ. તો ચાલો વાત કરીએ એમના માલિક સાથે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે અમારો બીજો દિવસ છે અને આજે અમે બોમડીલાથી જવાના છીએ હવે તવાંગ. અને તવાંગ, દિરાંગ અને પછી છે આપણે બુમલા પાસ. આ બધી જગ્યા જોવાની છે. પણ અમે જે હોટલમાં રોકાણા હતા ગઈકાલે, હોટલ યાક, એના માલિક આપણી સાથે છે. क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम तेंजिंग थिन्लेलुपा है। तेंजिंग भाई, तो तेंजिंग भाई मुझे ये बताइए कि बोमडिला में ये मौसम जो भी दिख रहा है ऐसा ही होता है? ऑल ईयर राउंड नहीं, बिकॉज बोमडिला का वेदर जो है इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल. आपको अभी ये रेनी सीजन का आफ्टर मैथ है, दैट्स व्हाई आपका हिल साइड अभी पूरा फॉगी रह रहा है. अच्छा, ये सारा धुंध वाला ही रहेगा अभी ये आपका रहेगा सितंबर अगस्त तक. सितंबर अगस्त तक. अच्छा, तो यहाँ आने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा है? ये जगह का ये फायदा है कि आप दो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आ सकते हैं. अगर आपको समर एस्केप करना है जी, तो आप मार्च से लेके अगस्त तक भी आ सकते हैं. यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है. बस अगर आपको मानसून एंजॉय करना है तो अगस्त तक आ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको ठंड को एक्सपीरियंस करना है तो उसके बाद आ सकते हैं. ठंड को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अक्टूबर से मार्च तक. अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है. डेंजरस लेवल का ठंडा भी रहता है. अच्छा, ठंडा इतना भी ठंडा रहता है जी. आज कैसा मौसम रहेगा? ठंडा आज थोड़ा माइल्ड है. ओके. और आगे जाने के बाद हम जाएंगे दिरांग और तवांग जाएंगे तो वहां कैसा रहेगा? अभी आप जैसे यहाँ से जाएंगे जी, आप एक यू टाइप का ट्रेवल करेंगे, लाइक बोमडिला एक हाफ हिल है, फिर आपको नीचे इट्स अ वैली, दिरांग वैली है, वो थोड़ा फिर गर्म रहेगा. अच्छा, फिर आप फिर ऊपर जाएंगे तवांग. तो हमें यहाँ से पहले कहाँ जाना है? दिरांग या तवांग जाएंगे? आपको दिरांग पहुंचेगा पहले. अच्छा, हम यहाँ से पहले दिरांग जाएंगे और उसके बाद तवांग उसके बाद जाएंगे. तवांग. अच्छा, तो बोमडिला में और देखने लायक क्या क्या चीज है? बोमडिला अभी अब यहाँ में घूमेंगे तो मेनली सबसे पहले बात तो बोमडिला बहुत सुंदर है जी. एंड यहाँ से आपको रूपा जा सकते हैं. आप यहाँ से और रूपा तो हम होके आए, तो यहाँ से पीछे तो नहीं जाएंगे अभी. आप जब आ रहे थे जी, वो रूपा, लेकिन वो तो लेफ्ट रात हो गया था तो हम देख नहीं पाए रूपा को. अगर आपको आना है तो आप मॉर्निंग टाइम में आएंगे तो उसके बाद आपको अच्छा से एक्सपीरियंस करने. यहाँ पे बोमडिला में देखने के लिए आपको मोनेस्ट्रीज बहुत है. मोनेस्ट्री है कहाँ पे है वो? यहाँ पे दो मोनेस्ट्री है, अपर गुम्पा एंड लोअर गुम्पा. लोअर गुम्पा वो मार्केट एरिया में है, अपर गुम्पा वो हमारे आर्मी पर्सनल के टावर के साइड में है. ठीक है जी. वो अपर गुम्पा अलग रास्ता जाता है, फिर एक जाता है हमारा आर्मी का टावर. अच्छा, और यहाँ से बोमडिला के आगे जाएंगे तो मान लीजिए अभी हम दिरांग पहुंच गए, तो दिरांग में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? आपको इतना क्लियरली बता नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे बोमडिला का ज्यादा एक्सपर्ट. अच्छा, और तवांग के? तवांग आप पूरा टाउन साइड ही घूमेंगे. वो वहाँ भी मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री वहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज वहाँ है. अगर आप जाएंगे तो पूरा मोनेस्ट्री घूमने में आपको आधा दिन लग जाएगा. और ये जो सर्किट है सारी, मान लीजिए कि गुवाहाटी से हम चले हैं तो ये कितने दिन तक हम ज्यादा से ज्यादा दिन लेके आए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए? थैंकफुली अभी रास्ता इट्स वेरी गुड. तो आप गुवाहाटी से आप लोग कितने बजे निकले थे? हम कल निकले थे दोपहर 12 या 12:30 बजे. उसके बाद आप लोग पहुंचे रात 9 बजे पहुंचे. तो आई थिंक आप लोग थोड़ा रुक के फोटो खींच के घूम के आए. अगर आप लोग स्ट्रेट जाएंगे, समटाइम्स आई ट्रेवल कि मैं गुवाहाटी जाता हूँ तो मैं तो बहुत स्पीड से जाता हूँ, तो 6-5 आवर्स में आप कवर हो जाते हैं. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार कितने दिन तक घूम सकते हैं यहाँ? ये सारा जो हमें घूमना है तो कितने दिन चाहिए? कोई आने वाला जो टूरिस्ट है उसको कितने दिन चाहिए यहाँ पे? आप गुवाहाटी से बोमडिला आएंगे, आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं जी. फिर आप बोमडिला से आप तवांग जाएंगे, वहाँ एक नाइट स्टे करेंगे. ठीक है. बट आई वुड रिकमेंड कि तवांग में आप एटलीस्ट 2 या 3 दिन का प्लान बनाएंगे. तवांग में 2 या 3 दिन? बिग प्लेस. वहाँ में स्टॉपिंग पॉइंट, वेदर माइल्ड है, आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं. मतलब जी, होटल्स का कमी नहीं है, बहुत ज्यादा होटल है. एंड मोर ओवर आवर होटल कम्युनिटी इज वेरी यूनाइटेड.
लेकिन जैसे कि अगर आपको यहाँ रूम नहीं मिला तो हम कहीं और आपके लिए मैनेज कर देंगे। ठीक है, ऐसे पर ये जो पीक सीजन कब होता है यहाँ, सबसे ज्यादा टूरिस्ट कब आते हैं? अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बाद आते हैं। अक्टूबर से तब ये होटल का भाड़ा भी बढ़ जाता है कि ये रहता है? नहीं, भर जाएगा। कितना हो सकता है वो? हम लोग का रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी इट कैन गो अप टू 6,000 फॉर 3 days। 6,000 तक का जी रेंट आप ले सकते जी हैं। ठीक है, ચલીએ ધનસિંહભાઈ, થેન્ક યુ। તો મિત્રો, બીજા દિવસની સવારમાં નાસ્તો તો કરવો પડે, તો આપણા થેપલા અને આપણા ખાખરા વગર તો આપણે ચાલે નહીં, એટલે અમે બધા મિત્રો સાથે મળીને અહીં નાસ્તો કરવા બેઠા છીએ। ચા ખૂબ સરસ બનાવેલી હતી, તો સર્વે નાસ્તો કરીને અમે હવે જવા નીકળી ગયા છીએ દિરાંગ, કે જે બોમડીલાથી માત્ર 39 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે। દિરાંગથી આપણે આગળ જવાનું છે સેલાપાસ, કે જે અહીંથી 100 કિલોમીટર થાય છે, અને ત્યાંથી આપણે આગળ જવાનું છે જસવંતગઢ માટે, કે જે 121 કિલોમીટર બોમડીલાથી થાય છે। આપણે સાંજે મોડે સુધીમાં તવાંગ પહોંચવાની ગણતરી છે, જેથી કરીને આવતીકાલે આપણે તવાંગને જોઈ શકીએ। તો આ છે એના અવનવા દ્રશ્યો કે જે રસ્તામાં આવે છે, અને મેં પહેલાં કીધું એમ કે કુદરત અહીં મન મૂકીને પોતાનું સૌંદર્ય પાથરેલું છે। ચોમાસાનું વાતાવરણ, સતત વાદળા તમારી સાથે સફર કરતા હોય છે, અને ચારે બાજુ લીલોતરી। થોડીવાર તમને વરસાદનો પણ અનુભવ થશે, અને થોડી વારમાં તમે જોશો કે તમને ઠંડી પણ લાગશે। બોમડીલાથી જે આપણે તવાંગ જવાનું છે એનો આકાર કંઈક ઘોડાની નાળ જેવો છે, એટલે કે બોમડીલા છે એ ઊંચાણમાં છે, ત્યાંથી તમે નીચે આવશો એટલે કે દિરાંગ વેલીમાં આવશો જે નીચે છે, અને ફરી પાછું તમારે ઉપર ચડવાનું છે એટલે કે તવાંગ, તો તે ઊંચાઈ ઉપર છે। મિત્રો, આ છે બોમડીલાથી દિરાંગ જતા રસ્તામાં આવતા ગામડાના દ્રશ્યો। એટલું બધું વાતાવરણ સ્વચ્છ અને સુંદર કે એની વાત જવા દો। અને હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ દિરાંગમાં। દિરાંગમાં આપણે જોવાની છે મોનેસ્ટ્રી, કે જે બૌદ્ધ ધર્મનું પ્રાર્થના સ્થળ કયો કે મંદિર કયો એ આ જગ્યા છે। બૌદ્ધ ધર્મ એટલે કે શાંતિ અને પ્રેમનું પ્રતીક, અને એવી જ આ જગ્યા કે જે તમને શાંતિનો અહેસાસ કરાવશે, સાથોસાથ શુદ્ધતા, અને જેને કહેવાય ને કે કુદરત અહીં પથરાયેલું છે, જોવાની મજા હવે આવશે। આપણે આવી ગયા છીએ દિરાંગ, અને દિરાંગની અંદર છે ધુપસુંગ ધારગેલિંગ મોનેસ્ટ્રી છે, ત્યાં આપણે જોવાનું છે। આ મોનેસ્ટ્રી છે કેટલી જૂની છે અને શું આની અંદર હોય છે, આમ તો બૌદ્ધ ધર્મના સાધુઓ રહેતા હોય છે મોનેસ્ટ્રીમાં, અને રહીને અભ્યાસ પણ કરતા હોય છે। તો આપણે ત્યાં જઈએ અને કોઈ હોય તો એમની જોડે વાતચીત પણ કરીશું। અમે બોમડીલાથી નીકળ્યા હતા, પણ અત્યારે અમારે 11:30 જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ઘણું મોડું થઈ ગયું છે, કારણ કે અમારી ગાડીમાં થોડોક ફોલ્ટ આવેલો બ્રેકનો, એટલે એ સોર્ટ આઉટ કરવામાં થોડોક ટાઈમ ગયો છે। હવે પાછું આપણે સાંજે તવાંગ પણ પહોંચવાનું છે, અને તવાંગ પહોંચવા માટે પણ અહીંથી ખાસો એવો લગભગ 30-40 કિલોમીટર જેવું જે અંતર મારે કાપવાનું છે, અને વચમાં સેલા પાસ પણ આવશે, અને આવતીકાલે અમારે બુમલા પાસ પણ લેવું છે। તો ચાલો પહેલાં અત્યારે આપણે આ મોનેસ્ટ્રી નિહાળીએ, ચાલો। ઊંચાઈ ઉપર છે આમ તો આ, અને તમે જોઈ શકો છો ચાલવામાં શ્વાસ પણ ચડે। જે દિરાંગ છે એ વેલી છે, ફરતે ડુંગરને વચ્ચે આ વેલી છે। હું તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું અહીંથી। આપ જોઈ શકો છો કે ગામ, જ્યાં આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તળેટી, એમાં તળેટીમાં આવેલું છે। તો આ છે મોનેસ્ટ્રી, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રકૃતિના ખોળે, અને એકદમ નીરવ શાંતિ અને ચોખ્ખું વાતાવરણ તમે આવો તો અનુભવી શકશો।
દિરાંગ મઠનું બીજું નામ થુપસુંગ ધારગે લિંગ મઠ છે અને આ મઠનું નામ આપનાર બૌદ્ધ ધર્મના પવિત્ર સંત એટલે કે દલાઈ લામા એમના દ્વારા આ મઠનું નામ થુપસુંગ ધારગે લિંગ મઠ એવું આપવામાં આવેલું છે, જેનો અર્થ બુદ્ધના ભાષણના વિકાસનું સ્થળ એવો થાય છે. આમ તો આ મઠ છે એ કેટલો જૂનો છે એનો બહુ અંદાજ નથી, પણ હમણાં જ એનું નિર્માણ થયું છે એવું તમે કહી શકો છો. આ મઠ વાસ્તવમાં સાધુઓ અને અન્ય લોકો દ્વારા તિબેટી બૌદ્ધ ધર્મના અભ્યાસ માટેની એક શિક્ષણ સંસ્થા છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર તમને પ્રાર્થના ચક્રો મળશે, જે બૌદ્ધ સંસ્કૃતિનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. એવું કહેવાય છે કે પ્રાર્થના ચક્રોમાં બૌદ્ધ પુસ્તકો અને અવશેષો નળાકાર ચક્રની અંદર લપેટેલા હોય છે. અને મિત્રો, આ છે એ નળાકારો કે જેની અંદર કહેવાય છે ને કે બૌદ્ધ પુસ્તકો અને એના અવશેષો જે છે એ અંદરની સાઈડ લપેટેલા છે. દલાઈ લામાની મૂર્તિ અને સાથે બૌદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ અહીં બિરાજમાન છે. ખૂબ સુંદર, સ્વચ્છ અને શાંતિ આ ત્રણેયનું સંગમ એટલે કે દિરાંગનો આ થુપસુંગ ધારગેલિંગ મઠ તમને જોતા અને અહીં પ્રવેશતાની સાથે એક અલૌકિક શાંતિનો અનુભવ ચોક્કસપણે થશે. મઠની બહારના ભાગમાં એક વિશાળ બગીચો આવેલો છે અને બગીચાના મધ્ય ભાગથી તમને સમગ્ર મઠનો ભવ્ય નજારો જોવા મળે છે. દિરાંગમાં આવેલો આ મઠ ખરેખર જોવાલાયક છે. જો તમે અરુણાચલ પ્રદેશની મુલાકાત લ્યો તો આને જોવા ચોક્કસ આવવો જોઈએ. અને હવે આપણે નીકળી ગયા છીએ દિરાંગ તરફથી નીકળીને હવે આપણે જવા જઈ રહ્યા છીએ સેલા પાસ, કે જે લગભગ 14,000 ફૂટની ઊંચાઈ આવેલો છે. દિરાંગ હતું એ વેલી સ્થળ હતું અને હવે આપણે ફરી ચઢાણ કરવાનું છે કે જે આપણે ઉપરની તરફ લઈ જશે. દિરાંગ વેલીમાં હોવાથી આપણે ગરમીનો અનુભવ હતો, પણ હવે આપણને ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં મિત્રો આ એવી જગ્યાએ અમે ઉભા રહ્યા હતા કે જ્યાં બે સૈનિકોની, આપણે જેને કહીને ગામડામાં ખાંભી હોય છે એમ, એમની યાદ માટેના બે અહીં મેમોરિયલ બનાવવામાં આવેલા હતા અને તેની અમે મુલાકાત લીધી અને એના દર્શન કરીને અમે અહીંથી ફરી સેલા પાસ જવા નીકળી ગયા. સેલા પાસ તરફ જતા જતા વરસાદ અમને છોડવા નહોતો માંગતો અને અમે વરસાદ અને આ વરસાદી માહોલની સાથે સાથે અમે પણ અમારો રસ્તો કાપતા કાપતા અમારી મંજિલ એટલે કે સેલા પાસ સુધી હવે લગભગ પહોંચવા આવ્યા હતા. અને મેં પહેલા કીધું એમ કે રસ્તામાં અદ્ભુત દ્રશ્યો તમે એમ લાગે કે અહીં જો બેસવા મળે તો તમે અહીં બેઠા જ રહો. મિત્રો, હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ સેલા પાસ અને સેલા પાસ જે છે એ તવાંગનું પ્રવેશ દ્વાર કહેવાય છે. એ હું તમને હમણાં બતાવું છું. આમ તો આ પોઈન્ટનું નામ સેલા પાસ છે કે જે 13,700 ફૂટની ઊંચાઈ આવેલું છે. ભારત અને ચીનની બોર્ડરની એકદમ નજીક આ સ્થળ આવેલું છે, પણ આ તવાંગનો પ્રવેશ દ્વાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મારા જીવનમાં મિત્રો આ સ્થળ મને ચોક્કસપણે યાદ રહેશે. અમે અહીંયા જાણ્યું કે ભાઈ જ્યારે તમે ઓક્ટોબર પછી જો અહીં આવો તો અહીં સમગ્ર આ જે પ્રદેશ છે એ બરફથી ઢંકાયેલો હોય છે અને આ જે તમે સાંભળી રહ્યા છો એ છે આ એનું લોકગીત.
અહીં ઠંડીમાં બીજું તો કંઈ ન મળે, પરંતુ મેગી ગરમા ગરમ ટેસ્ટી અમે બધાએ આરોગી. અને ત્યારબાદ અમારા મિત્રોએ અહીંના જે માલિક હતા બેન, એમની જોડે ફોટા પણ પડાવ્યા. તમને મેં પહેલા એપિસોડમાં પણ કીધું હતું કે અહીં સ્ત્રી વર્ગ છે ખૂબ કામ કરે છે. એટલે પછી અમે અહીંથી હવે આગળ જવા નીકળી ગયા. મિત્રો, રસ્તામાં એવા બધા પોઈન્ટ આવેલા કે જ્યાં તમે કદાચ 2 કલાક 4 કલાક બેસો તો પણ તમારું મન ન ભરાય. પણ અમુક હું તમને દ્રશ્યો એટલે નથી બતાવી રહ્યો કે અહીં ભારતના સૈનિકોના પોઈન્ટ આવેલા છે, અને આ સ્થળ છે એ બધા ચોક્કસ મુલાકાત લે છે. અને આનું નામ છે ડોલી વોટરફોલ, કે જ્યાં લોકો ફોટો પણ પડાવે છે અને ચોક્કસપણે જોવા ઉભા રહે છે. આ એક અરુણાચલ પ્રદેશનું જાણીતું પ્રવાસન માટેનું સ્થળ છે. સેલા પાસથી માત્ર 21 કિલોમીટર આગળ જતા આપને આ સ્થળ જોવા મળશે, જેનું નામ છે જસવંતગઢ વોર મેમોરિયલ, કે જે ભારત ચીન 1962 યુદ્ધ ઉપર આ સ્થળ છે આવેલું છે. આ સ્થળની અંદર જસવંતસિંહજી રાવત, કે જે આપણા વીર શહીદ હતા, એમની યાદમાં મેમોરિયલ બનાવવામાં આવેલું છે. ભારત સરકાર દ્વારા અહીં આવતા પ્રવાસીઓને ફ્રીમાં ચા પાવામાં આવે છે. અને એવું કહેવાય છે કે જસવંતસિંહજીને નમન કરીને જ તમારે આગળ જવું જોઈએ. તમે જતા હોય કે આવતા હોય, તમે જ્યારે બુમલા પાસ જાઓ, સેલા પાસથી કે દિરાંગથી કે બોમડીલાથી, તો રસ્તામાં આ મેમોરિયલ વોરને તમારે દર્શન અચૂકપણે કરવા જોઈએ. અદ્ભુત આ જગ્યા છે, અને એવું કહેવાય છે કે આજે પણ જસવંતસિંહજી રાવત અહીં હાજર હોય છે. દિવસમાં 2 થી 3 વખત એમને પ્રસાદ અને જમવાની થાળી પીરસવામાં આવે છે જસવંતસિંહજીને. તેમની વસ્તુઓ પણ આજે અહીં હાજર છે, કે તેઓ જ્યારે શહીદ થયા ત્યારે જેમની વસ્તુ હતી એ વસ્તુઓને અહીં સાચવીને રાખવામાં આવી છે. અહીં સૈનિક દ્વારા તમને જસવંતસિંહજી વિશે, યુદ્ધ વિશેની આખી વાર્તા કે જે ઇતિહાસ છે એ જણાવવામાં આવે છે. અને એના ઉપરથી મને એટલું ચોક્કસપણે લાગ્યું છે કે આ જે વોર મેમોરિયલ છે એનું મારે અલગથી ભલે 7 થી 10 મિનિટનો એક અલગ વિડીયો મારી બનાવવાની ઈચ્છા છે. અને એ વિડીયો હું જ્યારે મૂકીશ ત્યારે આ સ્થળ વિશેની તમામ માહિતી અને 1962 ભારત ચીન યુદ્ધની વિશેની તમામ ઝીણામાં ઝીણી માહિતી હું તમને આપીશ. તો આપણે આ અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છીએ જસવંતસિંહજી મેમોરિયલ વોર જે છે, જસવંતસિંહજી વોર મેમોરિયલ, એ સ્થળ તમે આવો ત્યારે ચોક્કસ ઉભા રહીને દર્શન કરજો. અને પછી અહીંથી તમારે હવે નીકળીને તમારે હવે પહોંચવાનું છે તવાંગ. અને તવાંગ જે છે એ અહીંથી હજુ 50 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે. તો અમે હવે અહીંથી જવા નીકળી ગયા છીએ. તો આનો જે જસવંતસિંહજી રાવતનો જે વિડીયો છે એ હું અલગથી બનાવીને તમને બતાવીશ. તો ત્યારે વધુ માહિતી એમાં હું આપવાનો તમને પ્રયત્ન કરીશ. એક અલગ જ કુદરતી વાતાવરણની અંદર આ સ્થળ આવેલું છે. જે તે સમયે યુદ્ધની અંદર આ તમામ ભાગ બરફથી ઢંકાયેલો હોય છે. અત્યારે મિત્રો ચોમાસું છે એટલે અહીં માત્ર તમને વાદળા દેખાય છે, પરંતુ ઓક્ટોબરમાં તમે જ્યારે અહીં આવશો ત્યારે આખો પ્રદેશ, અહીં લગભગ 5 થી 6 ફૂટ બરફ પડતો હોય છે અને આખો પ્રદેશ બરફથી ઢંકાઈ જાય છે. અને વિચાર કરો કે 1962માં નવેમ્બર મહિનાની અંદર આ યુદ્ધ થયેલું, અને ત્યારે બરફ જ્યારે ઢકાયેલો હોય એવી પોઝિશનમાં ભારતના આ વીર શહીદે માતૃભૂમિની રક્ષા કાજે પોતાનો જીવ આપી દીધો હતો. એવા વીર શહીદને નમન. અને આની સામે
જસવંતગઢ મેમોરિયલની બહાર તમે જ્યારે આવશો તો સૈનિકો દ્વારા આ કેન્ટીન ચલાવવામાં આવે છે, જ્યાં તમે આરામથી બેસીને નાસ્તો કરી શકો છો. અત્યારે જે તમે બારીના કાચ જોઈ રહ્યા છો એમાં તમને કઈ દેખાતું નથી, પરંતુ જ્યારે તમે મેં કીધું ને કે શિયાળામાં આવશો ત્યારે તમને નીચે આખો ભાગ પણ ખુલ્લો દેખાશે અને વેલી દેખાશે. લગભગ સાંજના 6:30-7 વાગી ચૂક્યા છે અને અમે હવે પહોંચી ગયા છીએ તવાંગ. અમે તવાંગમાં પહોંચી ચૂક્યા છીએ અને આ છે અમારો આજનો વિસામો કે જ્યાં અમારે રાત રોકાવાનું છે અને કદાચ આવતીકાલે પણ અમે પાછા અહીં જ રાત્રે રોકાણ કરશું. તો મિત્રો, આ જે અમે તવાંગમાં રોકાણા છીએ એનો રૂમ છે, આપ જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સારો રૂમ છે. અમને 3 રૂમ 7,000 રૂપિયામાં માત્ર આપેલા છે, જેમાં 2 રૂમ જે છે એ 3 બેડ વાળા છે અને એક રૂમ જે છે તમને હોટલ તમને બતાવી આપું. અમારા બીજા મિત્રો પણ અહીં છે.